ہم نے کاٹیج کے گرد چکر لگایا، کہیں روشنی نظر نہیں آئی تھی۔ ہم دبے قدموں چلتے ہوئے برآمدے کی طرف آ گئے۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے پستول کے دستے کی ضرب سے تالا توڑ دیا۔ تالے پر ضرب لگنے کی آواز سناٹے میں دور تک پھیل گئی تھی، لیکن میرا خیال تھا کہ یہ آواز 100 گز دور دوسرے کاٹیج تک نہیں سنی گئی ہوگی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور دیوار پر سوئچ ٹٹول کر بتی جلا دی۔ میرے خیال میں بتیاں جلانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس وقت یہاں کون دیکھنے آئے گا کہ کون آیا ہے؟ اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کر دیا اور ہم اس کمرے میں آ گئے جو ڈرائنگ روم کے طور پر آراستہ تھا۔ رادا ایک صوفے پر گر گئی۔ وہ بری طرح تھک گئی تھی۔ میں بھی اس کے سامنے دوسرے صوفے پر ڈیر ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد حواس بحال ہوئے تو رادا نے زبان کھولی۔ اس بھاگ دوڑ نے کھایا پیا سب ہضم کر دیا۔ مجھے تو بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ لگتا ہے یہ کاٹیج کئی روز سے کھلا پڑا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچن میں کوئی ایسی چیز مل جائے۔ آؤ دیکھتے ہیں۔ میں یہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ گیا۔ کچن میں خشک دودھ کا ڈبہ، چائے کی پتی اور چینی وغیرہ موجود تھی، اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی مگر چائے تو بن سکتی تھی۔ رادا برتن دھو کر چائے بنانے لگی اور میں اس کے قریب کھڑا رہا۔ چائے بنا کر ہم دونوں اس کمرے میں آ گئے۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے میں رادا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ ایک بات کہوں ناجی؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں کہو۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، رادا نے کہا۔ ناگراج کے کئی اہم ترین آدمی ہمارے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ دہشت گردی کا کیمپ تم تباہ کر چکے ہو۔ ہر چوٹ کھانے کے بعد ناگراج پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ فرار کے سارے راستے بند ہو جائیں، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں؟ نہیں رادا، میں نے جواب دیا۔ تم نے دروودن کی باتیں سنی تھی؟ ناگراج جو منصوبہ بنا رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ انسان پر اس زہریلے انجیکشن کا اثر میں دیکھ چکا ہوں۔ روی پنڈت کو جس طرح جھٹکے کھا کر ختم ہوتے میں نے دیکھا ہے، وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اگر یہ زہر میرے دیش میں پہنچ گیا تو تباہی پھیل جائے گی۔ بے گناہ مارے جاتے رہیں گے۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس منصوبے سمیت ناگراج کا خاتمہ نہ کر دوں۔ شاید اس طرح میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ ہاں، اگر تم جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے غلط مت سمجھو، رادا نے کہا۔ میرا شریر بھی اسی مٹی سے بنا ہے جس سے تم نے جنم لیا ہے۔ میں نے جذبات کی رو میں بہہ کر تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں اپنی بات کی دنی ہوں، مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر بزدلوں جیسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا۔ میں بزدل بھی نہیں ہوں، رادا نے جواب دیا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ قسمت اب تک تو تمہارا اور میرا ساتھ دے رہی ہے، مگر اب صورتحال نہایت سنگین ہو گئی ہے۔ وحشیوں اور قاتلوں کی اس فوج کے سامنے ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میں نے کہا۔ اب تک وہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اگر یہ کام میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے تو میرے ہی ہاتھوں انجام پائے گا۔ اگر میری موت ان لوگوں کے ہاتھوں لکھی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ ویسے میں خاموش ہو کر اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تم کچھ ڈر گئی ہو۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ 2-4 روز تک ہم خاموش رہیں اور یہاں سے نکلنے کے بعد تمہارے کاٹیج میں آرام کر لیں اور دال چاول کھاتے رہیں۔ تمہارے ذہن سے خوف دور ہو جائے گا تو پھر کچھ سوچیں گے۔ ہاں، میں واقعی ڈر گئی ہوں، رادا نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں کئی سال سے الکا اگئی ہوتری کے ساتھ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ راہ کی عہدیدار ہے۔ ان کئی ورشوں میں ان کے پاس کے جھگڑوں میں کئی قتل بھی ہوئے، لیکن میں ہمیشہ ان معاملات سے الگ تھلگ رہی۔ اور اب 2-4 روز سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میرے اعصاب میں تناؤ سا پیدا ہو گیا ہے۔ میں واقعی 2-4 روز آرام کرنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ اٹھ کر میرے صوفے پر آ گئی۔ رادا میرے کندھے پر سر ٹکائے سو گئی۔ میں نے بڑی آہستگی سے اٹھ کر اسے صوفے پر لٹا دیا۔ کاٹیج کا چکر لگا کر دروازہ اور کھڑکیاں چیک کی اور بتی بجھا کر دوسرے صوفے پر لیٹ گیا۔ رادا کا پستول سینٹر ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے بھی اپنا پستول وہیں رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میری آنکھیں بند تھی مگر ذہن جاگ رہا تھا۔ اس کاٹیج کے بارے میں سوچ رہا تھا جہاں چند روز پہلے تہہ خانے میں مجھ پر تشدد کیا گیا تھا۔ ان سب کے چہرے مجھے یاد تھے۔ دیو کامت، لکھن، سورج بل، بیلا اور 3 دوسرے آدمی جنہیں بعد میں ناگراج نے محض اس لیے گولیوں سے بون ڈالا تھا کہ میں ان کی قید سے بھاگ نکلا تھا۔ صرف بیلا ایسی تھی جسے ناگراج نے بخش دیا تھا۔ اس کی وجہ بھی بعد میں میری سمجھ میں آ گئی تھی اور رادا نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ بیلا ناگراج کی رکھیل ہی نہیں، اس کی سب سے اہم اور سب سے ذہین کارکن بھی تھی۔ اسے ناگراج نے ہی ایک اہم مشن پر پاکستان بھیجا تھا اور واپسی پر وہ ہمارے ساتھ آئی تھی۔ اس سفر کے دوران بیلا سے میری دوستی ہوئی تھی جو اب تک چل رہی تھی۔
یہ وہی کاٹیج تھا جہاں سے میں جان بچا کر بھاگا تھا، اور اب میں یہاں اطمینان سے لیٹا آرام کر رہا تھا۔ وقت بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہ کاٹیج میرا مقتل بننے جا رہا تھا، اور اب یہی میری پناہ گاہ بن چکا تھا۔ میرا دماغ بوجھل ہونے لگا، اور میں یہی سب کچھ سوچتے ہوئے نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ دب کی وہ آواز اگرچہ بہت ہلکی تھی، مگر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ذرا سا سر اوپر اٹھایا، اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں میں گویا سورج اتر آیا۔ بہت تیز روشنی تھی، میری آنکھیں چندیا گئیں، میرا ذہن ایک دم بیدار ہو گیا۔ میں نے میز پر رکھی ہوئے پستول کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن میرے ہاتھ پر زوردار ٹھوکر لگی۔ دوسری ٹھوکر میری پسلیوں پر پڑی تھی۔ میں صوفے سمیت پیچھے الٹ گیا۔ پچھلی طرف صوفے سے گرتے ہوئے میں نے رادھا کی چیخ بھی سنی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر پر ایک اور ٹھوکر پڑی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی رقص کرنے لگی۔ میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے رقص کرتی ہوئی نیلی پیلی چنگاریاں ایک دوسرے میں مدغم ہو کر اندھیرے کی چادر تاننے لگی۔ میں سر کو زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، اگر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تو یہ میری زندگی کی آخری رات ہوگی، جبکہ ہوش میں رہ کر میں اپنا بچاؤ کر سکتا تھا۔ میرے بائیں کندھے پر ایک اور ٹھوکر لگی اور میں چیختا ہوا فرش پر الٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے رادھا کی بھی ایک اور چیخ سنی تھی۔ میں حواس برقرار رکھنے کے لیے سر کو مسلسل جھٹکے دے رہا تھا۔ بالآخر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے پھیلنے والی تاریکی چھٹنے لگی۔ میں ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس مرتبہ مجھے کوئی ٹھوکر نہیں پڑی، بلکہ ایک طرف کہیں چٹ کی ہلکی سی آواز ابری اور کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور ایک نظر میں صورتحال کا جائزہ لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ دو پولیس والے تھے، ایک کے جسم پر سب انسپیکٹر کی وردی تھی اور دوسرا حوالدار تھا۔ دریودن یا ناگراج کے آدمیوں کے مقابلے میں ان پولیس والوں سے نمٹنا آسان تھا۔ سب انسپیکٹر کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرے میں ٹارچ جو ابھی تک روشن تھی۔ میز پر سے ہمارے دونوں پستول غائب تھے۔ سب انسپیکٹر رادھا کے قریب کھڑا تھا اور حوالدار کمرے کی بتی جلا کر واپس آ رہا تھا۔ میرے جسم پر ٹھوکریں اسی نے برسائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ حوالدار نے مجھے ایک اور ٹھوکر مار دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ غرایا، وہاں چل کر بیٹھو بیچ میں۔ میں اٹھ کر کھوپڑی سہلاتا ہوا رادھا کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ رادھا کے جسم سے کپڑے ہٹے ہوئے تھے اور سامنے کھڑا ہوا سب انسپیکٹر بڑی ہوس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رادھا کو بھی اس نے کئی ٹھوکریں ماری تھی۔ اس کے چہرے پر کرب اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ رادھا والا پستول دور تھا، البتہ میرا پستول سینٹر ٹیبل کے نیچے پڑا ہوا تھا، لیکن اس تک رسائی حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ تو میں سمجھ گیا کہ تم کون ہو، سب انسپیکٹر نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر اپنا سواد لینے کے لیے دوسروں کا استحان استعمال کرنا کہاں کی شرافت ہے؟ کتنے پیسے لیے ہیں تم نے اسے؟ اس نے آخری الفاظ رادھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہے تھے۔ یہ مجھے بہکا کر یہاں لایا تھا تھانے دار جی، رادھا نے خوفزدہ سے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اسے کوئی پیسہ نہیں لیا، اس نے کہا تھا کہ استھان اس کا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ چور ہے سالا، خالی پیلی روب جما کر عیاشی کرتا ہے۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ رادھا بھی میری طرح سمجھ گئی تھی کہ معاملہ وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے تھے، اور پھر یہ بات بھی میری سمجھ میں آ گئی کہ یہ دونوں پولیس والے یہاں تک پہنچے کیسے تھے اور کاٹیج کے اندر کیسے داخل ہو گئے تھے۔ سامنے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا جس کے اندر ہاتھ ڈال کر چٹخنی کھولی گئی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے بھی میں نے دیکھا تھا کہ اس کھڑکی کا ایک شیشہ نہیں تھا، لیکن میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ وہ دوسرا کاٹیج یہاں سے تقریباً 150 گز کے فاصلے پر تھا جہاں رات کو میں نے روشنی دیکھی تھی۔ ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ کاٹیج خالی پڑا ہے۔ ہمارے آنے کے بعد یہاں روشنی دیکھ کر انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی ہوگی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید کوئی چور واردات کرنے یہاں گھسا ہے۔ وہ سب انسپیکٹر مسلسل رادھا کو گورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم دادے عیش دینے کے لیے اس خالی کاٹیج کا دروازہ توڑ کر اندر آ گئے ہیں، اور شاید وہ بھی لگے ہاتھوں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی سوچ رہا تھا۔ رادھا بھی ایک چنڑ تھی۔ اس نے سب انسپیکٹر کی نیت بانپ لی تھی اور بڑی ہوشیاری سے لہنگا اس طرف کچھ اور سرکا دیا تھا کہ اس کی ٹانگیں اوپر تک برہنہ ہو گئی تھی۔ مجھے تو ان پر شک ہے حکم، حوالدار نے سب انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رات 2 بجے تمام تھانوں کو ہیڈ کوارٹر سے ریڈ الرٹ ملا ہے۔ ایک ناری اور ایک مرد جھیل کے دوسری طرف دریودن اور اس کے ایک آدمی کی ہتیا کر کے بھاگے ہیں۔ اطلاع میں بتایا گیا تھا کہ ہتھیاروں نے راجستھانی لباس پہنا ہوا تھا۔ مجھے تو یہ دونوں وہی لگتے ہیں حکم۔ تھانے میں جب یہ اطلاع آئی تھی تو میں کہاں تھا؟
सब इंस्पेक्टर ने हवालदार को घूरा। आप अपने क्वार्टर में सो रहे थे हुक्म, हवालदार ने जवाब दिया। सब इंस्पेक्टर की नजरें बदल गईं। अब उनमें हवस की जगह सफाकी उभर आई थी। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा था। पहले मेरा ख्याल था कि राधा उन्हें कुछ दे दिलाकर मामला खत्म कर देगी, लेकिन अब सूरत हाल संगीन हो गई थी। सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा कर लिया। तो फिर ये वही हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ तबाही फैला रखी है, वही आतंकवादी जिसने पहाड़ों में सरकारी कैंप तबाह किया और मंदिर को जलाकर राख कर दिया। नागराज ने इसके लिए तो 5 लाख रुपए का इनाम लगा रखा है। अपनी किस्मत बदल जाएगी, हवालदार होशियार रहना, ये लोग कोई हरकत ना करने पाए। सूरत हाल मजीद संगीन हो गई थी। हवालदार ने महज शुबे का इजहार किया, मगर शुबा ही किसी तहकीक की असल बुनियाद होता है। और फिर 5 लाख रुपए का लालच भी था। मैं समझ गया कि अब आसानी से जान छूटने वाली नहीं थी। मैं वो नहीं हूँ हुक्म जो आप समझ रहे हैं, मैंने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। मैं तो आज ही जोधपुर से सैर को यहाँ आया था। इस कुतिया ने मुझे फांस लिया। क्या पता था अपनी किस्मत ही फूट जाएगी। ये झूठ बोलता है, राधा जल्दी से बोली। इसी ने मुझे इशारा करके फांसा था, साला हरामी। अगर तुम वो नहीं हो तो हम कुछ ले देकर मामला खत्म कर देंगे। सब इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे मालूम है माउंट आयो में तबाही फैलाने वाला पाकिस्तानी जासूस और मुसलमान है। अभी देख लेते हैं। अगर तुम मुसलमान नहीं तो बात खत्म। हवालदार इसकी दोत हटाकर झांको, ये क्या है? आखिरी अल्फाज उसने हवालदार को मुखातिब करके कहे थे। मैं हुक्म। हवालदार घबरा गया। मेरी भी रूह फना हो गई थी। अगर ये राज खुल गया कहीं मुसलमान हूँ तो बचने का कोई चांस नहीं था। हाँ तुम देखोगे, सब इंस्पेक्टर ने कहा। ऐसे काम मातहत करते हैं ऑफिसर नहीं। तुम मुंह उधर फेर लो, परली तरफ को। वैसे मुंह ना भी फेरो तो कोई हर्ज नहीं। उसने आखिरी अल्फाज राधा की तरफ देखते हुए कहे थे। राधा ने बुरा समूह बनाते हुए उसी तरह पहलू बदल दिया कि अब वो मुकम्मल तौर पर सब इंस्पेक्टर के सामने थी। ऐसा करते हुए उसने ब्लाउज भी कुछ नीचे खींच लिया था। सब इंस्पेक्टर की नजरें उसके सीने की तरफ उठ गई। हवालदार 2 कदम आगे बढ़कर मेरे करीब आ गया। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? धोती हटा। हवालदार के लहजे में नागवारी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और दिमाग भी तेजी से काम कर रहा था। मैंने धोती अपनी टांगों से जरा सी हटा दी। हवालदार देखने के लिए आगे को झुका। उसी वक्त मेरे अंदर के वहशी ने नारा लगाया, अब या कभी नहीं। मैंने बड़ी फुर्ती से दाईं टांग समेटकर हवालदार के सीने पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मेरी यह हरकत उसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्की थी। वो बिलबिलाता हुआ पीछे को उलट गया। दूसरी तरफ राधा ने भी बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए सब इंस्पेक्टर की नाव से जरा नीचे टांगों के बीच में जोरदार लात रसीद कर दी। वो भी बिलबिलाता हुआ उस सोफे पर गिरा जिस पर उनके आने से पहले राधा सो रही थी। पिस्तौल सब इंस्पेक्टर के हाथ से छूटकर गिर गया था और वो दोनों हाथ टांगों के बीच में रखे गालियां बक रहा था। हवालदार भी मेरी ठोकर खाकर लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा था। उसका पिस्तौल अभी तक उसके हाथ में था। मैंने बड़ी फुर्ती से उठकर हवालदार पर छलांग लगा दी। मेरी पहली ठोकर उसके पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ी। पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया। मैंने दूसरी ठोकर उसके सर पर मारी और लपक कर पिस्तौल उठा लिया। दूसरी तरफ राधा भी मुस्तैद थी। वो अपना लहंगा संभालते हुए सब इंस्पेक्टर पर ठोकरें बरसाने लगी। सब इंस्पेक्टर सोफे समेत पीछे उलट गया। वो औंधा पड़ा करा रहा था। राधा ने उसके कूलों पर एक और जोरदार ठोकर रसीद कर दी। हवालदार ने उठकर पिस्तौल की परवाह किए बगैर मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, मगर मैंने बड़ी फुर्ती से अपने आप को बचाते हुए उसके पेट पर ठोकर मार दी। वो पेट पकड़कर दोहरा हो गया। मैं अब तक ये अंदाजा लगा चुका था कि हवालदार ज्यादा एक्टिव और जोशीला था, जबकि सब इंस्पेक्टर तो बस एवं सा ही था। बस अब तुम लोग सीधे खड़े हो जाओ, मैंने घुराते हुए कहा। 1 मिनट बाद वो दोनों मेरे सामने खड़े थे। राधा ने फर्श पर पड़ा हुआ अपना पिस्तौल उठा लिया और उन दोनों के रिवॉल्वरों पर भी कब्जा कर लिया। हाँ तो सब इंस्पेक्टर, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब तुम फंस गए हो। तुम्हारे लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो हम में अब भी मामला तय हो सकता है। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर लेंगे। हमने तुम्हें देखा ही नहीं, अक्लमंद हो। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे तुम्हारी ये तजवीज़ पसंद आई, इसलिए अब तुम लोग अपनी ये वर्दियां उतार दो। मेरा मतलब वही है। मतलब? सब इंस्पेक्टर बोला, मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा है। मैंने कहा, जल्दी उतारो वर्दी वरना मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा। इस देवी के सामने सब इंस्पेक्टर ने अजीब सी नजरों से राधा की तरफ देखा। कुछ देर पहले तो तुम बड़ी हवस भरी नजरों से इसकी तरफ देख रहे थे, अब ये देवी हो गई। उतारो वर्दी, मैंने कहते हुए पिस्तौल को हरकत दी।
सब इंस्पेक्टर शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने पहले कमीज उतारी और पतलून की बेल्ट खोलते हुए राधा की तरफ देखने लगा। जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं दौड़ा। राधा मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मैंने सब इंस्पेक्टर की वर्दी उठाकर उसकी तरफ उछाल दी। दूसरे कमरे में जाकर तब्दील कर लो, जल्दी करो। राधा वर्दी उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। मैंने हवालदार को वर्दी उतारने का इशारा किया। उन दोनों ने अंडरगारमेंट पहने हुए थे। मेरे हुक्म पर वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और दोनों हाथ सरों से ऊपर दीवार पर टिका दिए। राधा सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर आ गई। मैंने उसे इशारा किया और हवालदार की वर्दी उठाकर दूसरे कमरे में घुस गया। अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर हमारे हक में थी। मैं अगर चाहता तो उन दोनों को मौत के घाट उतार सकता था, मगर मैं बिला वजह किसी के खून से हाथ नहीं रंगना चाहता था। मगर किसी गड़बड़ की सूरत में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। राधा ने अपना लहंगा फाड़कर उन दोनों के हाथ पुश्त पर बांध दिए और उन्हें फर्श पर लिटाकर दोनों के पैर भी इकट्ठे ही बांध दिए और फिर इधर उधर देखने लगी। इनका मुंह बंद करना भी जरूरी था। राधा को कोई कपड़ा नहीं मिला तो उसने अपना ब्लाउज फाड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक टुकड़ा हवालदार के मुंह में और दूसरा सब इंस्पेक्टर के मुंह में ठूंसते हुए बोली। राधा ने सब इंस्पेक्टर की कैप उठाकर सर पर जमा ली थी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो उस वर्दी में बहुत शानदार लग रही थी। मैंने भी हवालदार की टोपी उठाकर अपने गंजे सर पर रख ली। उन दोनों के रिवॉल्वर हमने अपने अपने होल्स्टरों में रख लिए थे, जबकि अपने पिस्तौल जेबों में ठूंस लिए थे। घबराना मत। मैंने बाहर निकलने से पहले पीछे मुड़कर देखा। हम तुम्हारे थाने में इत्तला कर देंगे, वो लोग तुम्हें आकर छुड़ा लेंगे। बाहर निकलने से पहले मैंने बत्तियां बुझा दी, अलबत्ता दरवाजा खुला रहने दिया। कॉटेज के सामने पुलिस जीप मौजूद थी। राधा ने स्टीयरिंग संभाल लिया और मैं साथ वाली सीट पर बैठ गया। रास्ता दूसरे कॉटेज के करीब से गुजरता था। उस कॉटेज की बत्तियां अब भी जल रही थी। बरामदे में 2 इंसानी हयूले भी नजर आए थे। वो जो कोई भी थे यकीनन ये जानने के लिए वहां खड़े थे क्या हुआ। सब्जे से ढकी हुई इन पहाड़ियों पर जा बजा लातादाद कॉटेज बने हुए थे। रास्ता पथरीला और नाहमवार था। आखिरकार हम पहाड़ियों से निकलकर पुख्ता सड़क पर आ गए। उस वक्त रात की तारीकी दम तोड़ रही थी। रोशनी सी फैलने लगी थी। जीप के हेडलैम्प्स रोशन थे। राधा ने रफ्तार ज्यादा तेज नहीं रखी थी। पहले चौराहे पर पहुंचते ही अंदाजा हो गया कि रात को शहर की सूरत हाल क्या रही होगी। हमारी तलाश जारी थी। पुलिस ने कई रास्तों की नाकाबंदी कर रखी थी। हर पुलिस पार्टी के साथ नागराज के भी 1-2 मुसल्लाह आदमी मौजूद थे, लेकिन हमें अपना रास्ता बनाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। रोका तो तकरीबन हर जगह गया था, लेकिन पुलिस की जीप और हमारे जिस्मों पर पुलिस की वर्दियां हर जगह काम आई थी। एक जगह एक पुलिस पार्टी ने एक कार को रोक रखा था। वो पुलिस पार्टी 2 कांस्टेबलों और एक हवालदार पर मुश्तमिल थी। कार में 2 अफराद थे, एक उधेड़ उम्र औरत और एक जवान आदमी। औरत उधेड़ उम्र होने के बावजूद खूबसूरत थी। उसके जिस्म पर कीमती साड़ी थी, जबकि उस जवान आदमी ने भी कीमती सूट पहन रखा था। उन दोनों को कार से उतार लिया गया था और हवालदार उनसे पूछगछ कर रहा था। राधा ने उनके करीब जीप रोक ली। मैंने रिवॉल्वर होल्स्टर से निकालकर हाथ में ले लिया था। क्या बात है हवालदार, कौन है ये लोग, क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? राधा ने हवालदार की तरफ देखते हुए बारोब लहजे में कहा। हवालदार ने पहले खट से सल्यूट झाड़ दिया, फिर बोला, आप जानती हैं मैडम, रात तक दुर्योधन की तलाश के लिए हर शख्स को तलाश करने का हुक्म मिला है, लेकिन शरीफ लोगों को परेशान करने का हुक्म नहीं दिया गया। राधा ने कहा, क्या तुम्हें यह नहीं बताया गया कि वो राजस्थानी लिबास में है और वो आदमी गंजा है जिसकी हमें तलाश है? मेरी तरह। मैंने सर से टोपी उतारकर उसे अपना गंजा सर दिखाया और फिर टोपी सर पर रख ली। यस मैडम, हवालदार जल्दी से बोला। जाने दो इन्हें और मुश्तबा लोगों पर निगाह रखो, शरीफ लोगों को परेशान मत करो, राधा ने कहा। हवालदार ने एक बार फिर एड़ियां बजा दी। धन्यवाद ऑफिसर। उस आदमी ने राधा का शुक्रिया अदा किया। हम तो वाकई परेशान हो गए थे। शहर के हालात ठीक नहीं है, आप लोग भी सोच समझ कर घर से निकला करें, राधा ने कहा और जीप आगे बढ़ा दी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए राधा ने जीप एक जगह रोक ली और इंजन बंद कर दिया। हम दोनों नीचे उतर आए। पहाड़ियों की तरफ जाने वाली वो सड़क सुनसान थी। जीप वहां छोड़कर हम वापस आ गए और मेन रोड पार करने के बाद हम एक तवील चक्कर काटते हुए सड़क पर निकल आए जहां पहाड़ियों पर एक दूसरे से फासले पर कॉटेज बने हुए थे। हम सड़क छोड़कर पहाड़ी रास्तों पर चलते रहे और आखिर ठीक उस वक्त अपने कॉटेज पहुंच गए जब मशरिक से सूरज तुलू हो रहा था। अंदर दाखिल होते ही राधा ने दरवाजा लॉक कर दिया और कमरे में घुसकर पलंग पर ढेर हो गई। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर बीच वाले कमरे में आकर सोफे पर नीम दराज होकर आंखें बंद कर ली। 1 हफ्ते तक हम वाकई दाल चावल खाते रहे। इस दौरान हमने कॉटेज के गेट से झांक कर देखा तक नहीं था, अलबत्ता दिन भर लान में लगे रहते। इन 7-8 दिनों में हम दोनों ने मिलकर कॉटेज के आगे और पीछे दोनों तरफ के लान संवार दिए थे, क्यारियां बना दी थी।
मैंने ये बात भी नोट की थी कि राधा के चेहरे की रौनक बहाल हो गई थी। पिछले दिनों तो वाकई वो जिंदगी के संगीन तरीन तजर्बात से गुजरी थी। उसके आसाब जवाब देने लगे थे। अगर एक आध दिन मजीद वो सूरत हाल बरकरार रहती तो हिम्मत हार बैठती या उसका जहनी तवाजुन बिगड़ जाता। हम 8 दिन तक बाहर नहीं निकले थे, इसलिए शहर की सूरत हाल का भी हमें कुछ अंदाजा नहीं था। अलबत्ता ये बात तस्लीम शुदा थी कि दुर्योधन के कत्ल के बाद नागराज के हल्के और पुलिस में खलबली सी मच गई होगी। 2 दिन और गुजर गए और आखिरकार मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। मेरी दाढ़ी खासी बढ़ गई थी। मैंने कैंची से दाढ़ी और मूंछों के बाल सेट कर लिए कि बेतरतीब न लगे। राधा की जंबील से एक पुराना सूट भी बरामद हो गया था। शाम का अंधेरा फैलने के बाद बाहर निकला। नीले रंग का सूट, कोट के अंदर कॉलर में एक दद फूल भी लगा हुआ था। दाढ़ी, मूंछें, सर पर गिरे रंग के कपड़े की दोपली टोपी। ऐसी टोपियां हिंदुओं को आमतौर पर पहने देखा था। माथे पर अंग्रेजी के हर्फ, यू शेप का तिलक और बाईं गाल पर बड़ा सा मसा था। ये मसा राधा ने किसी चीज से तैयार करके गाल पर चिपका दिया था और मेरी आंखों में न जाने क्या चीज डाली थी कि आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गई थी। मेरे एक कान में क्लिप वाला बिंदा था। ऐसा बिंदा मैंने एक मर्तबा पहले भी लगाया था जो लड़ाई में गिर गया था। गले में सुर्ख पोल्का डॉट वाला मफलर था। इस उलिये में कोई हुंडा ही लग रहा था। कॉटेज से निकलकर कुछ दूर चलने के बाद मैं पहाड़ी रास्ते पर मुड़ गया और तकरीबन आधे घंटे बाद मैं बस स्टैंड के इलाके में पहुंच गया। इतने रोज से यहाँ मारदाड़ करते हुए मैं ये अंदाजा लगा चुका था कि किस इलाके में किस किस्म के लोग रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।